प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू विच मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया दी खबरों ते चर्चा करांगे हर रोज़ की तरह। सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी मेरे नाल ने। अज दे इस प्रोग्राम विच मुख खबर है चरणजीत सिंह चन्नी दे भाणजे नूं लैके। ਜਦੋਂ ਦੀ गिरफ्तारी हुई है उस तो बाद सियासत भखदी जा रही है तो दूसरे पासे ਜਿਹੜਾ एक काम कर रहे ने वो लुकते नज़र आ रहे हैं। इस तो अलावा नशियां दे मामले विच ड्रग केस बारे एक बार फिर तो खबरां निकलनियां शुरू हो गई ने। चोण जाब्ता लग्या होया इस केस का की बनना है ये बारे भी चर्चा करते हैं। खबरां होर भी बहुत सारियां ने पर सब तो पहला स्वागत करते हैं सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी का। पंसो बहुत बहुत स्वागत जी। स्वागत जी शुक्रिया। पंसो चरणजीत सिंह चन्नी के भाणजे की गिरफ्तारी तो बाद सियासत भख गई है। दूसरे पासे कई चेहरे जिहड़े एक काम करते हैं हुण लुकते नज़र आ रहे हैं, किवें देखते हैं? नवजीत जी और चेहरे कम करते सी कित्थे करते सी, हवा विच करते सी जां जमीन दे थल्ले वड़ के करते सी जी। करते तां पंजाब दे विच ही सी। जे वो सतलुज दरिया ते करते सन ते रोपड़ दे SSP साहब, नवां शहर दे SSP साहब, लुधियाने दे SSP साहब, सारे साहब इन्हां चों किसी ने जाके रोके क्यों ना जी। इधर जलंधर दे विच भी ये दोष लगदा ते मोगे इलाके दा भी कुछ हिस्सा पैंदा, फिरोजपुर दा भी पैंदा। इन्हां सारे किसी ने रोके क्यों? मीडिया च गल्लां आउंदियां सन। असीं बड़े बड़े ईमानदार अफसर भी इन्हां दिनां च इत्थे लगे वेखे, अज भी लगे ने। मैं उन्हां ईमानदारां नूं इस वेले बेईमान नहीं कह रहा जी। और मैनूं पता कि ईमानदार ने। उन्हां च कोई SSP मुंडे भी ने, कुछ कुड़ियां भी ने, नवे आए ने। वो आप बेईमान नहीं, ईमानदार। पर उन्हां दी ईमानदारी दे आर गुड फॉर नथिंग। अखां सामने हुंदा सब कुछ वेख के इस करके जरी जांदे आ कि इदां दे काम करन वालियां दे पिठ पिछे सियासी ताकतां ने जी। किसी दी पिठ पिछे मुख मंत्री दा भाणजा, किसी दी पिठ पिछे साबका मुख मंत्री दे बंदियां दा हत्थ है, किसी दी पिठ पिछे साबका मुख मंत्री डिप्टी मुख मंत्री दे बंदियां दा हत्थ है। दस्सिया जांदा ना जी। ये सारे लोग जदों करते ने, बड़ी बार ये आख्या जाता कि देश कानून के मुताबिक चलना चाहिए। कई लीडर तो सीधा कह भी देंगे कानून अपना काम कर रहा जी, भावें साडे घर का कोई जी पड़िया जी सानूं नहीं कोई फर्क। पर फर्क पैंदा अफसरां दे कंन च फूक मरी जाती है कि तूं वेख ला, जां तां चुप कीता रही अखां मीट छड्डी, जां अज रात नूं अद्धी रात तैनूं सुनेहा आऊगा कि बिस्तरा चुक ते दूसरे थां चल जा जी। पुलिस कमिशन मिस्टर रबेरो की अगवाई च अज तो कोई 20 साल पहला आया तो उन्हें जिहड़ियां सिफारिशां कीतियां सन जिन्हां दे उत्ते एक बारी ये गल तय भी हो गई सी कि वड्डियां पोस्टां पुलिस विच 3 हुंदियां ने। SHO थाणे दा, DSP नहीं, SSP जिले दा, विचारे DIG IG नहीं, स्टेट दा DGP। इन्हां दी एक मिथी मियाद होनी चाहिए ताकि किसी प्रैशर तो आज़ाद रह के काम कर सकन। इनू किहने पुछया अज तक? कोई इत्थे MLA या मंत्री उठदा तो स्पोर्ट्स कोटे वालियां नूं लिया के PAP चों अपने कोल ला लैंदा, कोई उठदा तो अपने कोई रिश्तेदार नूं लिया के ला लैंदा, कोई उठदा तो जिहड़ा सिरे दा डाकू होवे जिहदी नौकरी दे साल घट होण ते परचे उत्ते वध दर्ज होए होण उन्होंने लिया के ला दिंदा जी। तो पुछो कि ये तो हिस्टरी सीटर है बंदा, ये तो बदनामी बहुत है। कहते इस करके तो लाया कि मेरी अख थले रहूगा, और सच्ची मुच्ची इस करके लाते अख थले रहे ताकि पता लगे कि इन्हें किन्नी कमाई की, सानू वेले सिर हिस्सा दिंदा कि नहीं दिंदा जी। वो भी लाए ने। उन्हां दी वेखो वेखी जिहड़े ईमानदार अफसर है वो भी सारे इस दबाव थले ने। पुलिस कमिशन दीयां सिफारिशां किसी ने लागू नहीं कीतियां, अद्धी रात नूं ट्रांसफर हुंदियां ने। अज इत्थे कोई SSP होवे, कोई SHO होवे, उन्हें अपने बच्चे इत्थे दाखिल कराए होण। मार्च में बच्चों के पेपर है, फरवरी के पहले हफ्ते की ट्रांसफर करके पठानकोट तो आख्या जाए ओ मानसा चला जा, रोपड़ दे विच बैठे नूं आख्या जाए ओ फाजिलका चला जा। वो उत्थे जाएगा तो बच्चों पिछे कौन वेखेगा? जी बच्चे लैके जाए तो नवीं थां जाके जो दाखिल कराऊगा तो बच्चों के सारे साल का भट्ठा बैठ जू जी। ये एक दा हैगा सरकारां कोल, ਉਹ दा नूं वरतदे ने।
ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਣਜਾ ਕਿ ਭਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਜੀਜੇ ਦੇ 100 ਗੀਤ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਣਜਾ ਜਾਂ ਭਾਣਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਣਜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਤੀਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੱਪ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਲੁਕੇ ਨੇ, ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਮਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਖਲ ਦੁਖਲ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾਗੇ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ SSP ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ SSP ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ SSP ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਦਾ, ਹੁਣ DIG ਆ ਉਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਆਖਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਬਿੱਟੂ ਹੌਲਖੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ SIT ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਲਾਬੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੈ
क्योंकि चोण जाब्ता लगा, अज 5 तरीक हो गई आ, 20 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, दिन तो 15 ही रह गए ना जी। अद्धा महीना। इस अद्धे महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ अफसर ने रिस्क नहीं लेना ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਆ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ VIP ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾਹ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਲਕਵਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਦੜਵੱਟ ਜਮਾਨਾ ਕੱਟ। ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਏ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਭਜਾਇਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੱਜੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਂ ਪੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਂ ਚਾਹ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਤੁਸਾਂ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾਤੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਗਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਵੇਰਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਗੈਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੇਂਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਉੱਠ ਪਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 20-22 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇਰਲਾ 'ਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ, 100 ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ 57 ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆ,
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੂਜੀ ਗਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੱਤ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ MSP ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗਿੱਦੜ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਵੇਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਂਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਘੁਰਨਾ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਚੱਬਦਾ, ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਣਮਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਂਹ ਲੰਘ ਜੇ, ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਘੁਰਨਾ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਖੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ MSP ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕਾਤਲ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UP 'ਚ ਲੜਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਮੀਂਹ ਲੰਘ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁਰਨਾ ਪੁੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ। ਪਰ ਸਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾਊ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਚੰਗਾ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਮਾੜਾ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਰਿਆ,
ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਈਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਡੁੱਬਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਿਓ ਬਾਹਮਣਾ ਜਜਮਾਨ ਵੀ ਡੁੱਬੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।